Good morning, students. Welcome to the class of TYBCom semester 5, and we are going to study labor costing. So today we are going to learn the distinction between direct labor and indirect labor, then the concept of timekeeping, various methods of timekeeping, meaning of the timekeeping, then time booking, and then payroll accounting. So first of all, let us see the distinction between direct and indirect labor. So direct labor means wages paid to the workers who are directly engaged on production line, and indirect worker means indirect labor means wages paid to the workers who are engaged in activities indirectly connected with the production line. Now direct labor can be identified easily. You can identify that labor or wages with the product. Then indirect labor cannot be identified easily. Further, only one job department or product gets the benefits. And in case of indirect labor, as that labor is indirect, it is not allocated to a single product, it is allocated over all the products or multiple jobs. The multiple jobs or products get the benefits. Then it is part of prime cost. Direct labor is part of prime cost and indirect labor is part of factory overheads. Direct labor makes physical changes in the product, while indirect labor does not make any physical changes in the product. That means when you convert raw material into finished goods, direct labor works on the production line. So at the start of the production, the nature of the raw material is different, and when the physical product is created, finished goods is created, there have been physical changes, but it is due to the direct labor, not due to the indirect labor. Indirect labor does what? It helps for the production. So it ensures the discipline and punctuality. And timekeeping is very suitable for large scale factories. Special department, if special department is there, it is suitable for large scale factory, but it is not suitable for small scale factory. Small scale factory, some person will keep the time, but there will be not a separate department. The timekeeping department keeps accurate recording of each worker's time. प्रत्येक कामगार आतमध्ये किती वाजता आला, किती वाजता गेला, लंच ब्रेक कितीला झाला, त्यांनी ओव्हरटाईम किती केला, या सगळ्याच्या गोष्टीचं रेकॉर्ड हे कोण ठेवतं? टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ठेवतं. It is accurate and foolproof method of recording attendance of day workers and daily wages workers. So timekeeping department जे काम करतं ते काय करतं? सगळे जे कामगार येतात त्या कामगारांचं ॲक्युरेट अचूक रेकॉर्ड ठेवण्याचं काम टाइमकीपिंग डिपार्टमेंट करतं. इट इज युजफुल फॉर प्रोव्हाइडिंग स्टॅटिस्टिकल डेटा. याच्यामुळे तुम्हाला कामगारांची सगळी आकडेवारी उपलब्ध होते. Here some examples of timekeeping methods. First is the manual method. This is time book, it is called. Here it is name, day and timing of the worker, and here are some calculations are there. Then here some signatures, leaves must be calculated. So that is old method. Then second method is here, it is called as disk method. This disk is kept on the factory gate, and every time when a worker comes, he puts his number is there, his token number is there, and he will take his disk and he will put into the box. This is the modern method, biometric method. Here that employee is touching her finger on that machine, right? The machine already has some data of all the employees. So whenever she touches this machine, the machine will record her attendance and time also. Let us see these methods. First is handwritten register, which we have already seen, time book and time register.
Second, the check, token or disk method. Disk method also we have seen. So second method is very simple to operate. Each worker is given an identification number. That we have also seen on that token number there was identification number 1791. This number is engraved on a metal disc, just like coin it is. All the tokens are hung on a board at the gate or at the entrance of the department. The latecomers collect their disc and hand over the same personally to the timekeeper. लेटकमरना काय करावं लागतं, जे उशिरा आले त्यांना डिस्क स्वतः घ्याव्या लागतात आणि स्वतः त्या टाइमकीपरला द्याव्या लागतात, राईट. सो ज्या शिल्लक राहिलेल्या डिस्क तिथं असतात त्या काय होतात, त्या कुणाच्या, जे लोक अब्सेंट आहेत त्यांच्या डिस्क तिथं शिल्लक राहतात आणि मग त्याचं रेकॉर्ड रजिस्टरमध्ये केलं जातं की वेळेवर कोण आले, उशिरा कोण आले आणि कोण आले नाहीत, अब्सेंट कोण आहे. देन इट इज इकॉनॉमिकल मेथड. याच्यामध्ये खूप काही पैसे लागत नाहीत, कारण एकदा तुम्ही मेटल डिस्क तयार केल्या की त्या बरीच वर्ष वापरता येतात. इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल फॅक्टरी. का सुटेबल फॉर स्मॉल फॅक्टरी? जर तुम्ही गेटवरती समजा तुमच्याकडे 2000 कामगार असतील तर 2000 कामगार आपापलं टोकन बोर्डवरती लावेपर्यंत तुम्ही तिथे थांबू शकत नाही, तोपर्यंत 2000 लोकांची रांग संपायला वेळ लागेल. सो जिथं स्मॉल फॅक्टरी आहे, जिथं कमी कामगार आहेत, 25, 30, 100 कामगार आहेत, तिथं ही मेथड सुटेबल आहे. ही आहे बाय विकली एम्प्लॉई टाइम शीट म्हणतात ह्याला. या टाइम शीट मध्ये इथे त्याचं टायमिंग दिलं आहे, इकडे तारखा दिलेल्या आहेत, तारीख आहे आणि त्याचं रेग्युलर टायमिंग येण्याचं किती, त्यानंतर ओव्हर टाइम किती, सिक लिव्ह घेतली असेल ते किती, वेकेशन किती आहे, हॉलिडे अनपेड लिव्ह किती, असे सगळे डिटेल्स इथे त्याचे दिलेले आहेत. वरती एम्प्लॉई नेम, सुपरवायझर नेम आणि त्याचा रेट दिला आहे, इथे वेज रेट दिला आहे आणि त्याप्रमाणे त्याचा टोटल पे किती होईल याचं सगळं कॅल्क्युलेशन यामध्ये होतं. खाली एम्प्लॉईची सिग्नेचर आहे आणि सुपरवायझरची सिग्नेचर आहे. तर इथं या केसमध्ये त्यांनी काम किती केलेलं आहे, ते रेग्युलर काम 8 तास केलं आहे, ओव्हर टाईम केलं आहे 2 तास 15 मिनटं. सो टोटल काम त्यांनी किती केलेलं आहे, 10 तास 15 मिनटं. मग 10 तास 15 मिनिटांचा रेट काय आहे, तर इथे रेट आहे या 8 तासांसाठी 15 रुपये प्रमाणे 120 रुपये झाले. आणि हे जे 2 तास 15 मिनिटं आहेत म्हणजे ओव्हर टाइम केलेला आहे, फॉर दिस ओव्हर टाइम ही इज गॉट पेड ॲट द रेट ऑफ ₹23. रेग्युलर टायमिंगपेक्षा ओव्हर टाईमचा रेट हा जास्त आहे आणि ओव्हर टाईमचे त्याला मिळाले 51.75 रुपीज. सो टोटल वेजेस त्याचे किती झाले, 120 फॉर रेग्युलर अँड 51.75 फॉर ओव्हर टाइम. सो टोटल वेजेस हॅव बीन $171.75. राईट, हिअर वी कॅन सी इट. सो 10 तास 15 मिनिटांचे त्याला $171.75 मिळालेले आहेत. कोणत्या वीकमध्ये काम केलं त्यांनी, हे 2019च्या या 6 जून म्हणजे जून महिन्यामध्ये 24ला जो वीक स्टार्ट होतो त्या वीकमध्ये काम केलेलं आहे. ओके. देन मेथड्स ऑफ टाइम रेकॉर्डिंग. टाइम रेकॉर्ड कसं करायचं, तर दोन मेथड आपण याच्या अगोदर बघितल्या. तिसरी मेथड आहे टाइम रेकॉर्डिंग क्लॉक मेथड. Under this method, the attendance is marked by a time recording clock on a card. Every worker is allotted a time card, usually for a week duration. These time cards are serially arranged in a tray at the gate of the factory. On arrival of the worker, picks up his card from the tray and inserts the same in the time recording clock, which prints the exact arrival time at the space provided on the card against the particular day. आपण याचं उदाहरण बघणार आहोत. Second is the dial time recorder is a machine which records the correct attendance time of the worker automatically. It has a dial around the clock with a number of holes. Actually it should be hole, not hole. Sorry, holes.
number of holes around 150, each bears which bears a number corresponding to the identification number of the worker concerned. Let us see the methods. First one is the time clock. टाइम क्लॉक इथे तुम्ही बघू शकताय. हा वर्कर आपलं जे इथे कार्ड आहे ते कार्ड याच्या आतमध्ये घातल्याच्या नंतर इथे 10 वाजून 10 मिनिटे झालेली आहेत. ते टाइम त्याची जी शीट आहे किंवा त्याचं जे कार्ड आहे त्या कार्डवरती ते टाइम प्रिंट होणार आहे. इथे टायमिंग प्रिंट होऊन ते येईल त्या दिवसाचं. आणि हे जी दुसरी मेथड जी आहे, दुसऱ्या मेथडमध्ये सॉरी ही सुद्धा यातलीच मेथड आहे. इथं फक्त ही जुनं घड्याळ आहे, हे इलेक्ट्रॉनिक घड्याळ आहे, हे जुनं घड्याळ आहे. जुन्या घड्याळामध्ये इथं लाकडी तुम्हाला हे दिसतंय. तर आपलं कार्ड इथून घ्यायचं एम्प्लॉईनी. दॅट कार्ड शुड बी इन्सर्टेड हिअर अँड द टाइम विल बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड. सो हा इथं खाली प्रिंटिंगची सगळी ती व्यवस्था आहे. थोडक्यात त्याला पंचिंग असं म्हटलं जातं, पंचिंग युअर कार्ड. ओके. नंतर ह्या मेथड्स बदलत गेलेल्या आहेत सगळ्या. ह्या जुन्या मेथड्स आहेत. आता नवीन मेथडमध्ये बायोमेट्रिक अटेंडन्स सगळीकडे. ही जी दुसरी मेथड जी सांगितली डायल टाइम रेकॉर्डर, इथे तुम्ही बघू शकता इथे आतमध्ये घड्याळ आहे, राईट. आणि इकडे होल तुम्हाला दिसतात. हे होल जे आहेत हे त्या एम्प्लॉईचा नंबर असणार आणि ज्या वेळेला तुम्ही येता त्याप्रमाणे तिथे तुम्हाला या होलवरती हे टच करायचं, म्हणजे मग तुमचं काय होणार आहे, टायमिंग तिथं रेकॉर्ड केलं जाईल. इथं तुम्ही बघू शकताय असं रेकॉर्ड करण्यासाठी इथे रांग लागलेली आहे. जे एम्प्लॉई आतमध्ये येतात ते प्रत्येकजण काय करतात, इथे या डायलवरती आपलं टायमिंग इथं रेकॉर्ड करतात. हा जो बार दिसतोय तो बार आपल्या नंबरच्या होलमध्ये टच करायचा, इन्सर्ट करायचा, म्हणजे मग तुमचं टायमिंग तिथे रेकॉर्ड होईल. Further we are going to see the requisites of good timekeeping system. First, the system should not allow proxy for another worker. समजा एक कामगार येतोय आणि रोज तुम्ही त्याचं टायमिंग बघताय, तिथं टायमिंग दिसतंय, पण नंतर असं लक्षात आलं की तो कामगार प्रत्यक्षात कामावरती येतच नाही, त्याच्याऐवजी दुसराच कोणीतरी येतो आणि हजेरी लावून जातो. तर सिस्टीम तुमची इतकी चांगली असली पाहिजे की कुठेही प्रॉक्सी कोणीही अलाव करता कामा नये. म्हणजे तुमच्याऐवजी त्या कामगाराच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणी तिथे हजेरी लावून चालणार नाही. सेकंड, अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड बी प्रेझेंट ॲट द फॅक्टरी गेट टू हॅव प्रॉपर सुपरविजन. या सगळ्यामध्ये प्रॉपर सुपरविजनची गरज आहे आणि जबाबदार अधिकारी फॅक्टरी गेट जवळ असला पाहिजे. आता नवीन मेथड्स ज्या आहेत किंवा नवीन सिस्टीम ज्या आहेत, नवीन सिस्टीममध्ये सुपरविजन करावं लागत नाही. तिथे सुपरवायझरची जागा आता कोणी घेतलेली आहे, तर सुपरवायझरची जागा आता CCTVनी घेतलेली आहे आणि बायोमेट्रिक रेकॉर्ड असल्यामुळं तिथे सुपरविजनची गरज सुद्धा कमी निर्माण झालेली आहे. फर्दर, piece rate workers should also record attendance time like time rate workers to maintain discipline and to ensure proper flow of production. ज्या पद्धतीनं टाइम रेट वर्कर्स जे आहेत म्हणजे ज्यांना वेळेनुसार वेजेस दिले जातात, त्याच पद्धतीनं जे पीस रेट वर्कर्स आहेत म्हणजे ज्यांना तुम्ही नगावरती काम दिलं जातं, तर त्या पीस रेट वर्करचा सुद्धा अटेंडन्स रेकॉर्ड केला पाहिजे, जेणेकरून डिसिप्लिन मेंटेन राहील आणि प्रोडक्शनचा फ्लो हा व्यवस्थित चालू राहील. फोर्थ इज टाइम ऑफ अरायवल अँड टाइम ऑफ डिपार्चर शुड बी रेकॉर्डेड. केवळ तुम्ही आला किती वाजता रेकॉर्ड करून उपयोग नाही, बट युअर टाइम ऑफ डिपार्चर ऑल्सो शुड बी रेकॉर्डेड. मग तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करता येईल की किती तास तुम्ही प्रत्यक्षात फॅक्टरीमध्ये होता. मेकॅनिकल मेथड्स ऑफ रेकॉर्डिंग टाइम शुड बी फॉलोड. मेकॅनिकल मेथड शुड बी फॉलोड. आता ही सगळी थेअरी जी आहे ती जुनी झाली आहे आणि आता डिजिटल रेकॉर्ड्स. मेकॅनिकल रेकॉर्ड्स नंतर कुठले आले होते, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स आले आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स नंतर आता काय आलेलं आहे, डिजिटल रेकॉर्ड्स आले. आणि डिजिटल रेकॉर्ड्समध्ये सुद्धा पुन्हा डिजिटली बायोमेट्रिक रेकॉर्ड जे आलेले आहेत ते वापरले गेले पाहिजे. लेट कमर शुड रेकॉर्ड लेट अरायवल्स विदाउट एनी रिलॅक्सेशन.
जे लोक उशिरा येतात त्यांचं उशिरा येणं जे आहे ते सुद्धा कोणालाही सूट किंवा सवलत न देता रेकॉर्ड केलं गेलं पाहिजे, तर शिस्त मेंटेन राहील आणि प्रोडक्शन तुमचं प्रमाणामध्ये होईल. नो वन शुड बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द फॅक्टरी विदाउट द परमिशन ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी. फॅक्टरीच्या बाहेर जाण्याची परवानगी जी आहे ती कोणाला सुद्धा असता कामा नये. जर योग्य अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली तरच तुम्ही फॅक्टरीच्या बाहेर जाऊ शकाल. The system should be simple, smooth and quick to avoid unnecessary queuing at the gate. मगाशी आपण बघितलं डायल टाइम रेकॉर्डर जे होतं तिथं रांग लागलेली होती किंवा जे त्याच्या अगोदर पंचिंग कार्ड जे बघितलं त्याच्यामध्ये सुद्धा कार्ड पंच करण्यासाठी तिथं रांग लागते. मग समजा मी फॅक्टरीचा टायमिंग 8चा आहे आणि 8 वाजता तिथं पोहोचले, पण माझ्या पुढे जर 100 माणसं असतील तर ती 100 माणसं तिथं त्यांचं टायमिंग रेकॉर्ड करेपर्यंत माझा नंबर तिथे जर 8:15 वाजता आला तर 15 मिनिटं मी लेट आले असा त्याचा अर्थ होतो. फॅक्टरीचं टायमिंग 8 वाजता असून मी 8 वाजता आलेले असून तिथे माझं टायमिंग लेट रेकॉर्ड होईल, तर असं होता कामा नये. सगळ्यांना त्यावेळेला पंचिंग किंवा रेकॉर्ड जे आहे ते करता यायला पाहिजे. सो दॅट्स वाय अननेसेसरी क्यूइंग जे आहे म्हणजे गरजेच्या नाहीत अशा रांगा ज्या आहेत ते टाळलं पाहिजे आणि ही सिस्टीम स्मूथ चालली पाहिजे, सोपी असायला पाहिजे समजायला आणि लवकर लवकर रेकॉर्ड क्विक रेकॉर्ड सुद्धा व्हायला पाहिजे. जो काही त्यांचा मधल्या सुट्टीचा वेळ असेल किंवा आणखी काही लंच ब्रेक असेल तर तो लंच ब्रेक हा बरोबर तेवढाच होतोय ना की त्यापेक्षा जास्त होतोय हे सुद्धा बघितलं गेलं पाहिजे. देन टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर, की डायरेक्ट लेबरवरून तुम्ही ओव्हरहेड एक्सपेन्सेसचा पर्सेंटेज ठरवत असता तर ते ठरवण्यासाठी मुळात किती तास काम केलेलं आहे आणि डायरेक्ट लेबरची कॉस्ट किती आहे हे व्यवस्थित ठरवणं गरजेचं आहे. सो त्याच्यासाठी सुद्धा टाइम बुकिंग गरजेचं आहे. देन टू नो द इफिशियन्सी ऑफ वर्कर्स बाय कंपेअरिंग द ॲक्च्युअल टाइम टेकन विथ द टाइम अलाउड फॉर कम्प्लिटिंग अ जॉब. प्रत्येक कामगाराची इफिशियन्सी किती आहे, कार्यक्षमता किती आहे, त्याला काम किती वेळेत करायला सांगितले आणि त्यांनी किती वेळेत केलेलं आहे प्रत्यक्ष हे बघणं गरजेचं आहे, जेणेकरून त्याप्रमाणे त्याला तुम्ही रिवॉर्ड सुद्धा देऊ शकता. इथे कंबाईंड टाइम आणि जॉब कार्ड दिलेलं आहे. वर्कर्स नेम आहे वरती, वर्करचा काही नंबर दिला असेल, तो डिपार्टमेंटमध्ये कुठल्या काम करतोय, कुठल्या आठवड्याचं हे त्याचं टाइम जॉब कार्ड आहे. इथे तो कधी आला, काय कधी त्याची एंट्री झाली ते इथे आहे. इथे ऑन टाइम या जॉबवरती कुठल्या जॉबवरती त्याने किती वेळ काम केलंय हे सगळी माहिती यामध्ये दिलेली आहे. पुढचा भाग आहे द फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली युज्ड फॉर टाइम बुकिंग. कुठल्या कुठल्या मेथड टाइम बुकिंगसाठी वापरल्या जातात ते आपण बघूया. पहिली आहे डेली टाइम शीट. अंडर दिस मेथड each worker is allotted a time sheet to record the time on each job during a day. The worker is supposed to enter the work order number, a description of work done, the quantity produced, and the time which he starts and at which he finishes. काय काय रेकॉर्ड केलं जाते बघा यामध्ये. पहिलं तर काय आहे की त्यांनी वर्क ऑर्डर नंबर लिहायचा आहे, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क डन त्यांनी काय काम केलं प्रत्यक्षात ते लिहायचं आहे, द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड त्यांनी किती क्वांटिटी प्रोड्यूस केली ती लिहायची आहे, त्यानंतर त्यांनी किती वाजता कामाला सुरुवात केली आणि किती वाजता काम संपवलं, या सगळ्या गोष्टी डेली टाइम शीटमध्ये लिहिल्या जातात. ही डेली टाइम शीटचे टेम्पलेट आहे. वरती बघा नेम दिसते, डिपार्टमेंट, लोकेशन, टाइम रेकॉर्डेड फॉर. आता तो वर्कर शिफ्टमध्ये काम करत असेल तर इथे शिफ्टला टिक मार्क केलं जाईल. जर तुमच्याकडे जॉब बेस्ड प्रोडक्शन असेल तर ते जॉबला इथे दाखवलं जाईल, टिक केलं जाईल. कॉन्ट्रॅक्टवर काम करत असेल तर कॉन्ट्रॅक्ट, आणि या व्यतिरिक्त काही असेल प्रोसेस वगैरे असेल तर ते आदर म्हणून इथे लिहिलं जाईल. इथे तारीख आहे ज्या दिवशी त्यांनी काम केलंय, एम्प्लॉईचा नंबर आहे, त्याचा सेक्शन नंबर आहे,
पेरोल त्याचं क्लासिफिकेशन काय आहे, म्हणजे तो परमनंट एम्प्लॉई आहे, रेग्युलर एम्प्लॉई आहे, आउट वर्कर आहे की ओव्हरटाईममध्ये काम करणार आहे, त्याचा फाईल नंबर असेल तो लिहिला जाईल. टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क म्हणजे त्याने केलेलं काम, मग त्यांनी जॉबमध्ये काम केलं असेल, कॉन्ट्रॅक्टवर काम केलं असेल ते लिहिलं जाईल, त्यातलं डिटेलमध्ये त्यांनी काय काम केलं ते लिहिलं जाईल. त्यानंतर टाइम स्टार्टेड, टाइम स्टॉप्ड, त्याची सही इथे इनिशियल्स आणि टोटल टाइम किती झाला आणि असा त्याचा आठवड्याचा किती टाइम टोटल आहे. त्यांनी वेगळी वेगळी कामं केली असतील तर त्या वेगवेगळ्या कामांवर, मग समजा एखादा पार्ट बनवतो एखादा वर्कर आणि त्या पार्ट बनवायला सुरुवात केली, इथे स्टार्ट केलं त्यांनी सकाळी 9 वाजता, मग पार्ट बनवून झाला 9 ते 11 पर्यंत पार्ट बनवला, त्यानंतर त्यांनी त्या पार्टला फिनिशिंग करण्याचं काम केलं, मग फिनिशिंग कितीला स्टार्ट केलं, फिनिशिंग संपलं कितीला तर त्याला 1 तास लागला, मग 11 ते 12 वाजेपर्यंत त्यांनी ते फिनिशिंग केलं. 12च्या नंतर मग पुन्हा त्याला क्लिनिंग करायचं होतं, मग ते क्लिनिंग करण्याचं काम इथे लिहिलं, मग 12 पासून 12:30 पर्यंत त्यांनी क्लिनिंगचं काम केलं आणि मग हे किती तास किंवा किती मिनिटं होतात ते सगळं इकडे लिहिलं जाईल आणि त्याची टोटल इथं केली जाईल. त्याप्रमाणे त्याला नंतर वेजेस दिले जातील. वेजेस कुठे मिळतील त्याला, पेरोल अकाउंटिंग जे असणार आहे त्याचं तिकडे त्याचे वेजेस रेकॉर्ड केले जातील. आता मगाशी बघितली ती आपण डेली टाइमशीट होती, तर तशी वीकली टाइमशीट सुद्धा असू शकते. दिस मेथड ऑफ रेकॉर्डिंग टाइम इज इम्प्रूव्हमेंट ओव्हर द डेली टाइमशीट since the number of documents to be prepared is considerably reduced. Time sheets are prepared for a week in place of every day. मगाशी एका दिवसाच्या टाइमशीट मध्ये तुम्हाला सगळे डिटेल्स लिहावे लागत होते, त्याच्याऐवजी वीकली टाइमशीट केली तर वरचे जे सगळे बाकीचे डिटेल्स आहेत ते परत परत लिहावे लागणार नाहीत, वेळ वाचेल, कागदांची संख्या त्यामध्ये वाचेल. ही वीकली टाइमशीटची टेम्पलेट आहे. त्या नेम आहे, डिपार्टमेंट, कोणत्या वीकसाठी, एक्झम्पशन काही दिलेलं असेल त्याला, म्हणजे सूट काही दिलेली असेल तर ती, इथे आठवड्याचे दिवस दिलेले आहेत आणि तो आला किती वाजता गेला किती वाजता. पुन्हा इथे मॉर्निंग आणि आफ्टरनून अशा 2 शिफ्ट असतील कदाचित म्हणून तसं लिहिलेलं असेल. ओव्हर टाईम किती तास केला, सो रेग्युलर आवर्स त्यांनी किती काम केलं आणि ऑफिस आवर ओव्हर टाईम किती तास काम केलं आणि असे टोटल तास किती काम त्यांनी केलेलं आहे आठवड्याचे. खाली सूचना लिहिली आहे, नो पर्सन परमिटेड टू वर्क ओव्हर टाईम विदाउट स्पेशल ऑथरायझेशन. नुसतं तुम्ही इथे ओव्हर टाईम लिहून उपयोग नाही तर त्याला ऑथॉरिटीची परमिशन पाहिजे. दिस टाइम शीट मस्ट बी पर्सनली फिल्ड आउट अँड साइन्ड बाय द एम्प्लॉई. ही दुसऱ्या कोणी भरायची नसून कोणी भरायचे, एम्प्लॉईनी स्वतः भरायचे. इकडचा भाग जो आहे तो HR डिपार्टमेंट भरेल, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट असेल ते भरेल आणि ओव्हर टाईमचं ऑथरायझेशन कोणी केलेलं आहे त्याची इथे सिग्नेचर येईल, इथे एम्प्लॉईची सिग्नेचर येईल. सो ही झाली वीकली टाइमशीट. आता ही टाइम शिफ्ट आहे ती शीट आहे ती शिफ्टसाठी आहे. की जर जॉबसाठी असेल तर त्या जॉबचं नाव सुद्धा इकडे येईल, कॉन्ट्रॅक्टसाठी असेल तर कॉन्ट्रॅक्टचं नाव सुद्धा येईल. Sometimes there is discrepancy between the gate time, that means gate timekeeping department, and time booked for 2 different jobs. It is necessary to reconcile. म्हणजे काही वेळेला मतभेद असू शकतात की किती वेळ त्यांनी जॉबवरती वेगवेगळं काम केलं तर तो वेळ जो आहे तो रिकन्साईल करावा लागतो, ॲडजस्टमेंट करावी लागते, कुठे वेळ गेला काय गेला ते शोधावं लागतं, रेकॉर्डमध्ये कुठे चूक आहे का, काही गैरसमज झालाय का, या सगळ्या गोष्टी रिकन्सिलेशन केल्या जातात, बघितल्या जातात. हे जॉब कार्डचं उदाहरण आहे. वरती डॉक्युमेंट नंबर लिहिलेला आहे, रिव्हेन्यू नंबर, देन डेट लिहिलेली आहे, ऑर्डर स्टार्टिंग डेट, त्यानंतर कस्टमरचं नाव, वर्क ऑर्डर कुठली आहे ती वर्क ऑर्डर आणि सिरियल नंबर दिला आहे. किती वेगवेगळे जॉब्स असू शकतात, तर हे वेगवेगळ्या जॉबवरती त्यांनी काम केलेलं असेल तर ते तेवढ्या जॉबची नंबर येईल, नावं येतील इथे. त्याने किती वाजता काम सुरुवात केलं, किती वाजता काम संपवलं, टोटल किती वेळ काम केलं, लोकेशन नेम, कुठं काम केलं आणि त्यावरचे काही रिमार्क्स असतील तर ते रेकॉर्ड केले जातील. त्यानंतर आहेत पीस वर्कर्स. पीस वर्कर्स म्हणजे कोण, तर ज्यांना नगांवरती मजुरी दिली जाते, किती नग काम केलेलं आहे त्यावरती.
Worker is paid a fixed piece rate for each unit produced or action performed regardless of time. There is need to keep separate job card for each job. Time record of piece workers is necessary for various reasons. म्हणजे काय तर जे पीस वर्कर्स आहेत त्यांनी किती काम केलेलं आहे ते बघितलं पाहिजे. त्यांच्यासाठी सुद्धा सेपरेट जॉब कार्ड ठेवलं जातं जेणेकरून तुम्हाला त्यांना किती पैसे द्यायचे आहेत, किती वेळेत किती काम केलेलं आहे हे सुद्धा तुम्हाला कळलं पाहिजे. जरी त्यांनी कमी वेळेत काम केलं, जास्त वेळेत काम केलं याने फरक पडत नसला तरी सुद्धा तुम्हाला जर प्रोडक्शन वेळेवरती हवं असेल तर तुम्ही त्यावरती लक्ष देणं गरजेचं आहे. हे इथे उदाहरण आहे पीस वर्कर्सचं. इथे टेक्सटाईल म्हणजे गारमेंट फॅक्टरी आहे आणि गारमेंटमध्ये इथे लोक मशीनवरती कपडे शिवतात. तर इथे जेवढे कपडे तुम्ही शिवाल त्याप्रमाणे तुम्हाला मजुरी दिली जाते. दुसरी इथे आणखीन एका फॅक्टरीचं उदाहरण दिसते. तिथे काही पार्ट्सची असेंब्ली सुरू आहे. तर जेवढी असेंब्ली तुम्ही कराल म्हणजे 100 एक पार्ट बनवल्याच्या नंतर तुम्हाला 2 रुपये 5 रुपये या पद्धतीने तुम्हाला त्याचे पैसे इथे मिळणार. इकडे ही लाईनवरती प्रत्येक ती वस्तू येते, आलेली वस्तू इथून उचलली जाते, चेक केली जाते. इथं मायक्रोस्कोपवरती चेक केली गेली आहे. या पद्धतीनं कन्व्हेअर बेल्टवरती वस्तू फिरत राहते आणि एक लोक चेक करतात किंवा ते असेंबल करत राहतात. ते जेवढं काम करतील, जेवढे युनिट्स प्रोड्यूस होतील तेवढ्यावरती त्यांना पीस रेट प्रमाणे मजुरी मिळते. पुढचे आहेत कॅज्युअल वर्कर्स. कॅज्युअल वर्कर्स जे आहेत ते ज्या वेळेला तुमचे रेग्युलर वर्कर्स येत नाहीत, अब्सेंट असतात, मग त्यांच्या बदल्यामध्ये तुम्ही दुसरे वर्कर्स घेता आणि त्यांना पैसे देता, तर दॅट इज कॉल्ड ॲज देअर वेजेस. आणि ते वेजेस ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस म्हणून ट्रीट केले जातात. वेजेस पेड बाय द फोरमन ऑर द क्लार्क इन द हेड ऑफिस. हे वेजेस कोण देतं? जो फोरमन असेल फॅक्टरीमधला तो किंवा हेड ऑफिसचा क्लार्क जो आहे तो देतो. इथे बघा हे काही वर्कर्स आहेत, त्यांचं उदाहरण आहे. इकडे हे वेजेस, इकडे काही जण हातामध्ये आपल्याला बोर्ड घेऊन दिसत आहे. तर त्यांची मागणी अशी आहे की आम्हाला पण तुम्ही रेग्युलर काम द्या, आम्हाला रेग्युलर सॅलरी द्या, अशी त्यांची रेग्युलर वेजेस द्या अशी त्यांची मागणी आहे आणि त्याच्यासाठी त्यांनी स्ट्राईक केलेला आहे. नेक्स्ट आर आउट वर्कर्स. आउट वर्कर्स म्हणजे कोण? जे रेग्युलर वर्कर्स तुमच्याकडे आहेत त्या व्यतिरिक्त सुद्धा काही वेळेला तुमच्याकडे कामाची ऑर्डर जास्त येते आणि मग त्यावेळेला तुम्हाला आहेत ते कामगारांची संख्या पुरेशी ठरत नाही. मग तेव्हा नवीन कामगार काही आणले जातात आणि त्यांना काम दिलं जातं. जेव्हा जेव्हा अशी गरज पडेल तेव्हा तेव्हा हे कामगार येऊन काम करतात. सो देर इज ऑल्सो नीड टू कीप क्लोज कंट्रोल ऑन देअर टाइम. देअर अटेंडन्स रेकॉर्ड शुड बी केप्ट. The outwork sheets are to be filled in by them or by the foreman. त्यांचा सुद्धा अटेंडन्स ठेवला पाहिजे, किती काम त्यांनी केलेलं आहे बघितलं पाहिजे. कारण काय आहे, ती सगळी लेबर कॉस्ट जी आहे त्यामध्ये तरी धरली जाईल किंवा ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस मध्ये ते ऍड केलं जाईल. देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन दॅट इज पेरोल अकाउंटिंग. पेरोल अकाउंटिंग मध्ये तुम्हाला पेरोल कसं तयार करायचं ते केलं जातं. पे स्लिप कशा तयार करायच्या ते केलं जातं. पेरोलमध्ये तुमच्या काय काय असणार तर ग्रॉस वेजेस किती मिळाले कामगाराला, त्यातनं डिडक्शन कपात कशाची केली, नेट वेज किती झाले हे काढलं जाईल. पे स्लिपमध्ये ग्रॉस वेजेस, डिडक्शन्स, नेट वेजेस किती झाले या सगळ्या गोष्टी दाखवल्या जातील. पेरोल जे तयार केले जातात त्याच्याशी काही ऍक्ट्स जे आहेत ते काही ऍक्ट्स संबंधित आहेत. कुठले कुठले ऍक्ट्स आहेत बघा. पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट 1963, पेमेंट ऑफ बोनस ऍक्ट 1965, द एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड ऍक्ट, द एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स ऍक्ट 1948, द मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट 1961, पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी ऍक्ट 1972 आणि आता नवीन काही कायदे आहेत. ते नवीन कायद्यानुसार सुद्धा जे काही तरतुदी लागू असतील त्या तरतुदी पेरोल अकाउंटिंग करताना लक्षात घ्याव्या लागतात. तर इथे स्टेप्स ऑफ पेरोल अकाउंटिंग दिलेले आहेत. पहिली स्टेप आहे टू हायर द एम्प्लॉई. म्हणजे पहिल्यांदा काय करायची, रिक्रुटमेंट करायची. मग त्यांचं पेपरवर्क गोळा करायचं. पेपरवर्क कसं गोळा करणार तर
तुम्ही जे त्यांचं टाइम कार्ड्स असतील, जॉब कार्ड्स असतील, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कलेक्ट करायच्या आहेत. मग याच्या आधारे तुम्हाला काय करायचं आहे, पे चेक्स म्हणजे सॅलरी किती आहे त्यांची किंवा वेजेस किती आहेत ते वेजेस तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. मग त्याचं रेकॉर्डिंग करायचं आहे. आयदर तुम्ही फाईलवर करू शकता किंवा तुम्ही PC वरती सुद्धा करू शकता. त्यानंतर त्यांना पेमेंट करायचं आहे. त्यानंतर फाईल अँड पे टॅक्सेस, त्यांच्यातले जे काही टॅक्स असेल तो टॅक्स सुद्धा तुम्हाला पे करायचा. उदाहरणार्थ प्रोफेशन टॅक्स पे करावा लागतो, तर प्रोफेशन टॅक्स तुम्हाला पे करायला लागेल. त्यानंतर तुम्हाला TDS भरावा लागतो सरकारकडे, तर तो TDS रेकॉर्ड तुम्हाला ठेवावा लागेल. वर्षाच्या शेवटी त्यांचं काय फॉर्म 16 तयार करायचा असेल तर फॉर्म 16 सुद्धा तयार केला जातो. इझी स्टेप्स टू पेरोल. पेरोल अकाउंटिंग कसं केलं जातं त्याचे हे स्टेप्स काही दिलेले आहेत. पहिलं मेजर स्टेप्स आपण बघूया. क्रिएट एम्प्लॉई मास्टर्स, क्रिएट पेरोल मास्टर्स, क्रिएट पे हेड्स, क्रिएट सॅलरी डिटेल्स अँड पे प्रोसेस पेरोल. पहिल्यांदा ह्या 4 गोष्टी तुम्हाला क्रिएट करायच्या आहेत आणि मग प्रत्यक्ष प्रोसेसिंग करायचं आहे. क्रिएट एम्प्लॉई मास्टर्समध्ये 2 प्रकारचे एम्प्लॉईज आहेत, एम्प्लॉई ग्रुप्स आणि पर्सनल एम्प्लॉई असतील ते. त्यानंतर क्रिएट पर्सनल मीन्स इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉई, सिंगल. क्रिएट पेरोल मास्टर्समध्ये पेरोल युनिट्स आणि अटेंडन्स प्रोडक्शन टाईपनुसार तुम्ही पेरोल करू शकता. पे हेड्स, कुठल्या कुठल्या हेडिंग खाली पेमेंट करणार आहात, मग ते अर्निंग्स त्यांचे, डिडक्शन्स किती आहेत, स्टॅट्युटरी डिडक्शन्स काय आहेत, कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे उदाहरणार्थ प्रॉव्हिडंट फंड वगैरे काय आहे, पेन्शन फंड आहे का, तर ती कॉन्ट्रीब्युशन सगळी दाखवली जातात. क्रिएट सॅलरी डिटेल्स, सॅलरी डिटेल्समध्ये ग्रुप पे स्ट्रक्चर आणि इंडिव्हिज्युअल पे स्ट्रक्चर हे दोन्ही गोष्टी क्रिएट कराव्या लागतात. आणि मग शेवटी प्रत्यक्ष पेरोल कसं द्यायचं किंवा पेमेंट कसं करायचं, तर पहिल्यांदा अटेंडन्सचं रेकॉर्ड बघितलं जाईल, त्यानंतर पेरोलमधले डिटेल्स बघितले जातील आणि पेरोल दिले जातील म्हणजे पैसे दिले जातील थोडक्यात, आणि त्याचं रेकॉर्डिंग रिपोर्टिंग त्याचं केलं जाईल. इथे एक पे स्लिपचं उदाहरण दिलेलं आहे, बघूया. कंपनीचं नेम आहे वरती, खाली लिहिले सॅलरी स्लिप, एम्प्लॉई नेम, त्याचं डेजिग्नेशन, मंथ अँड इयर. आता हे कुठल्या लेबरचं नसून हे तुमचा रेग्युलर एम्प्लॉई जो आहे त्या रेग्युलर एम्प्लॉईचं आहे. त्याचे अर्निंग्स, त्याचा बेसिक किती आहे, त्याचा DA किती आहे तो लिहिला आहे 5200. HRA म्हणजे हाऊस रेंट अलाउन्स त्याला मिळतो 3000 रुपये. कन्व्हेयन्स, घर ते ऑफिस आणि ऑफिस ते घर जाण्या येण्याचा खर्च मिळतो हा 500 रुपये. सो टोटल झाले त्याला मिळायला पाहिजेत किती, ग्रॉस अर्निंग 8700 रुपये. हे झाले काय, ग्रॉस सॅलरी झाली त्याची. या ग्रॉसपैकी काही डिडक्शन्स आहेत, ती डिडक्शन्स आपल्याला वजा करायचे आहेत. प्रॉव्हिडंट फंडचं कॉन्ट्रीब्युशन 358 रुपये आहे. ESI म्हणजे एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स स्कीम, विम्यासाठी जातात 120 रुपये. लोनचा काही हप्ता त्यांनी लोन काही घेतलेलं नाही आहे ते काही जात नाही. प्रोफेशन टॅक्स या महिन्यात काही कट केलं नाही, जनरली तो फेब्रुवारीमध्ये कट केला जातो. त्यानंतर TSD और IT म्हणजे ॲक्च्युली ते टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स और इन्कम टॅक्स, तर तशी कपात काही केलेली नाही आहे आणि टोटल डिडक्शन झाले 478 रुपये. सो 8700 वजा 478 बरोबर किती, 8222. सो त्याची नेट सॅलरी झालेली आहे 8222 डॉलर्स. 8222 ओनली इथे अक्षरामध्ये दिलेलं आहे. त्याला हे चेकने पेमेंट केलं असेल तर त्याचा चेकचा नंबर इथे येईल, चेकची डेट येईल, कुठल्या बँकेचा चेक आहे ते तिथे येईल. हे सगळं बरोबर असल्याचा पुरावा म्हणून इथे एम्प्लॉईची सिग्नेचर, इथे डायरेक्टरची सिग्नेचर त्यामध्ये केली जाईल. दुसरी आणखीन एक पे स्लिप बघूया. लेन्विका कॉम्प्युटर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडची ही पे स्लिप आहे फॉर द पीरियड मे 2018, 2018 मेच्या महिन्यासाठी ही पे स्लिप केलेली आहे. एम्प्लॉईचा ID दिला आहे आणि एम्प्लॉईचं नेम दिलं आहे ॲलेक्स जॅकब. कोणत्या डिपार्टमेंटला काम करतोय, IT डिपार्टमेंटला. डेजिग्नेशन आहे सिनियर सॉफ्टवेअर इंजिनियर. डेज वर्क, किती दिवस काम केलं आहे, 22 दिवस काम केलेलं आहे. त्याचा बँक अकाउंट नंबर आहे. अर्न लिव्ह, त्यांनी अर्न लिव्ह काही घेतली आहे का, तर 0 लिहिलेलं आहे. राईट. कॅज्युअल लिव्ह घेतली आहे का, कॅज्युअल लिव्ह पण त्यांनी 0 घेतलेली आहे. राईट. ओव्हरटाईम किती केलेला आहे, तर 54 तास ओव्हरटाईम केलेला आहे.
बेसिक पे त्याचा किती आहे 1368, मेडिकल अलाउन्स 273.60, हाऊसिंग अलाउन्स मिळतोय, कन्व्हेन्स अलाउन्स मिळतोय, फूड अलाउन्स आहे, ओव्हर टाइम अलाउन्स. सो टोटल अर्निंग किंवा ज्याला आपण ग्रॉस सॅलरी म्हणतो ती ग्रॉस सॅलरी आहे $2,024. देन नॅशनल इन्शुरन्स आहे $85, लॉस ऑफ पे 0, लोन रिपेमेंट त्यांनी केलेलं आहे सॅलरीतून आपल्या $230. ॲडव्हान्स रिपेमेंट म्हणजे कंपनीकडनंच ॲडव्हान्स सॅलरी अगोदर घेतलेली होती त्यातली परत केली $360. सो टोटल डिडक्शन झाले $675. सो नेट पे त्याचा कसा येणार $2,024 minus $675, that is $1,849. राईट. सो एवढी त्याची नेट सॅलरी येणार, तेवढे पैसे त्याला हातात मिळणार थोडक्यात. इथे एम्प्लॉयरची सिग्नेचर आहे आणि इथे एम्प्लॉईची सिग्नेचर आहे म्हणजे हे डॉक्युमेंट ऑथराइज्ड झालं. सो आपण काय काय बघितलं, आज आपण डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर यातला डिफरन्स बघितला. त्यानंतर टाइम किपिंग डिपार्टमेंट त्याची गरज काय आहे, त्याचे ऑब्जेक्टिव्स काय आहे, टाइम किपिंगच्या मेथड्स बघितल्या, टाइम बुकिंगचा अर्थ आपण बघितला. देन वी सॉ द मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग, वेरियस टाइम शीट्स, डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट वी हॅव सीन. फर्दर वी हॅव सीन डिफरंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स, piece workers or out workers, casual workers we have seen, and lastly we have learned about the payroll accounting. Now here there are 4 links I have given. All these 4 links are related to timekeeping, time booking and payroll account. You should go through all these links, you should watch all these videos on YouTube and write the theory from this session or from this PPT into your notebooks. If any doubts are there, WhatsApp me. Okay. Thank you very much. Have a nice day.